So first law, amount of a substance, okay, amount of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge passed. So that is Faraday's first law. Okay, the amount of a substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the charge passed. அதாவது எவ்வளோ சார்ஜ் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோமோ எவ்வளோ எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து எய்தர் டெபாசிட் ஆகும் இல்லை லிபரேட் ஆகும் at any electrode. So that is what this first law says. So that means uh, W. Okay, so that is the amount of a substance in gram, which is directly proportional to Q. Q means here it's a charge. Our Q is the amount of charge flowing in the circuit. So if you are equating this, so it should be multiplied with the proportionality constant Z. So Z into Q. Okay, Z into Q. இதை வந்து எப்படி எழுதலாம்னா R Z W is equal to Z into Q na நமக்கு தெரியும் Q is equal to I into T. Okay, that is current into time. So here the Z is equal to electrochemical equivalent of the substance deposited. Chemical equivalent of the substance. Of the substance deposited. Okay. Electrochemical equivalent of the substance deposited, which is also equal to equivalent weight of the substance, equivalent weight of the substance divided by 96,500. Okay, so equivalent weight நமக்கு தெரியும் equivalent weight means what do you mean by equivalent weight? Equivalent weight is equal to molecular weight by valence. Okay, molecular weight by. So this is what first law says. That means the amount of a substance deposited or liberated at any cathode is directly proportional to the charge passed. So that's what the first law says. Now it's the second law. What it says means second law. Faraday's second law. So இதெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு தான் ரொம்ப வரும். When the same quantity of electricity is passed through solutions of different electrodes connected in series, the weights of the substance produced at the electrodes are directly proportional to equivalent weight. Okay, equivalent weight. For example, so first in the law of when the same quantity of electricity, okay, is passed through solutions of different electrolytes connected in series. இப்படி ஒரு இது இல்லாம நிறைய electrolytes வந்து சீரீஸ்ல கனெக்ட் பண்ணியிருந்தா அது எப்படி இருக்குங்கிறதான் சொல்றாரு. The weights of the substance produced at the electrodes are directly proportional to the equivalent weight. Okay. For example, silver nitrate. The silver nitrate solution. For example, it's a silver nitrate. If you take a silver nitrate solution, aqueous, and copper sulfate, இது ரெண்டும் இந்த ரெண்டு electrodes electrolytes இல்லையா, suppose these solutions are connected in series. Okay, is connected in series. If the same quantity of electricity is passed, same electricity is passed. Then electricity is passed. So which is weight of silver deposited by
its weight of copper, which is equal to equivalent weight of silver divided by equivalent weight of copper. Equivalent weight of copper. Okay, so this is what the second law says. Um, if for again I'll give an example. So if Na plus that is a cation. So if it loses one electron, it becomes Na. Okay. அதே மாதிரி it's a copper எடுத்தோம்னா copper 2 plus it loses 2 electrons and become Cu. Okay, and become Cu. அதே மாதிரி இப்போ அலுமினியம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ அலுமினியம் ஸோ இட்ஸ் 3 plus it will lose 3 electrons and become AL. Okay, ஸோ இப்போ இதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா Na plus ஒரு electron வந்து lose பண்ணுது இல்லையா, so that is 1 mole of electron will produce 1 mole of sodium. இங்க இது அப்படிதான், that is the meaning. Okay, 1 mole of 1 mole of electron will produce 1 mole of sodium. Okay, 1 mole of sodium. இப்போ இங்க பார்த்தோம்னா 2 mole of electrons will produce 1 mole of copper. இங்க வந்து இது வந்து 2 moles இருக்கு. Okay, so 2 mole of electrons will produce 2 mole of electrons தான், but it will produce 1 mole of copper. It produce 1 mole of copper. அதே மாதிரி இங்க 3 mole of electrons will produce 1 mole of aluminium. Okay, uh, uh, one electron will that means one electron will liberate 1 gram equivalent weight of a substance. Okay, substance which is electrochemical equation. Okay, இதை நான் இதில் நீங்கள் என்ன நோட் பண்ணணும் அப்படின்னா 1 Faraday which is equal to 1 Faraday which is equal to 1 equivalent weight which is equal to 96,500 coulombs. Okay, 500 coulombs, which is also equal to, okay, 6.02 into 10 power 23 electrons. That is the one. Okay, இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபார்முலா தான். ஸோ ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் கேஸ், ஈக்குவலண்ட் ஆஃப் சப்போஸ் இது வந்து கேஸாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும்னா வால்யூம் தான் இருக்கணும். ஓகே, இட்ஸ் வால்யூம் ஆஃப் கேஸ் given at STP. Given STP, volume of gas given at STP is divided by volume of one equivalent of gas at STP. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா தான். தேர்ட் ஒன், இந்த ரெண்டு லாஸ்லேயே இருக்குது அந்த ஃபார்முலா. சார்ஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு N into F. N is number of electrons transferred. Electrons transferred. Okay, so this is Faraday's laws. ரெண்டு laws இருக்கு. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து நிறைய சம்ஸ் தான். ஸோ அதனால இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் டாபிக் next topic is electrochemical cell. So electrochemical cell.
ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க புக்கில். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பேசிக்ஸ் தெரியணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆர்டரில் போகணும். அந்த ஆர்டர் வந்து மாறி இருக்கும் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கில். ஓகே, ஸோ எலக்ட்ரோகெமிக்கல்ஸ். Electrochemicals in our first class which is a device in which redox reaction is carried indirectly and the decrease in free energy appears as the electrical energy. Okay, so electrochemical is a device in which the redox reaction is carried. This is the main. Okay. So that is it is a device where in which the redox reaction is taking place. How it works means இதுல இருந்து zinc rod. Yes, I put a picture. So this is the electrochemical cell. So it is a device in which the redox reaction of taking place. So இப்போ இந்த redox reaction கூட நான் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாங்கிறதே நான் சொன்னேன். கேத்தோடில் வந்து ரிடக்ஷன் நடக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் அதை வந்து ரெட் கேட்டுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து நிமோனிக் வேர்டாக வந்து அண்ட் ஆக்ஸ் இப்படி ஞாபகம் வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மறக்காது. ஓகே, ஸோ ஒர்க்கிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ இதில் வந்து ஜிங்க் ராட். Okay, zinc rod is placed in zinc sulfate solution in a beaker. So, in the half full of inge the oxidation nadakradunala, so this one it's an oxidation half cell. So this one is an oxidation half cell. Okay, half cell. A copper rod is placed in copper sulfate solution in another beaker. So here இது வந்து என்னன்னா reduction of cell. This is reduction of cell. The two rods are connected by wire and the two solutions are connected by a salt bridge. இந்த ரெண்டு வயரும் வந்து it's connected by a wire. அதே மாதிரி salt bridge இந்த ரெண்டு சொல்யூஷன்ஸும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து வோல்ட் மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஹவு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எலக்ட் ஆகுதுங்கிறது வந்து நம்ம we can measure from this. ஓகே, ஸோ இப்போ அதுக்காக தான் அந்த எலக்ட்ரோ வோல்ட் மீட்டர். அதே மாதிரி இப்போ இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க டு டிரான்ஸ்ஃபர் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகேயா, ஸோ இப்போ சால்ட் பிரிட்ஜுன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஹவு இட் ஒர்க்ஸ் மீன்ஸ் சால்ட் பிரிட்ஜுங்கிறது வந்து இட்ஸ் அன் யூ ஷேப்டு டியூப் which contains concentrated solution of inert electrolyte like KCl or KCl மட்டும் இல்லை, KCl எடுக்கலாம் இல்லைன்னா KNO3 or K2SO4 இது வேணா இருக்கும். ஓகே, salt bridge வந்து it may be a KCl or KNO3 or K2SO4. The function of salt bridge is to allow the movement of ions from one solution to other without mixing the two solution. இந்த solution வந்து mix ஆகாது, ஆனா ions வந்து it will pass through this salt bridge. அதுதான் வந்து இதோட function. Okay, the function of salt bridge is allow the movement of ions from one solution to another solution without mixing the solution. The solution mix ஆகாமையே the electrons வந்து transfer ஆகும். So that is the function of this salt bridge. Okay, so electrons flow in, but இதுல வந்து ions வந்து transfer ஆகும். But outer circuit இது வந்து inner circuit. இப்போ outer circuit பார்த்தோம்னா electrons flow in the outer circuit in the wire.
அந்த இன்னர் செல் அப்போ வந்து இன்னர் செல் இப்போ இங்க வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், இங்க வந்து அயான்ஸ் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ இன் தி அவுட்டர் செல், outer circuit in the wire. The inner circuit is completed by the flow of ions from one solution to the other solution through the salt bridge. Okay, so when the electricity, okay, so more it helps to maintain அது மட்டும் இல்ல, another function for salt bridge is it helps uh, to maintain the electrical neutrality of the solutions in the two half cells. Okay, இப்போ இது என்னன்னா இதை நம்ம எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறத வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ ஆக்சிடேஷன் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் அட் ஆக்சிடேஷன், இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் அட் விச் தி ஆக்சிடேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், நம்ம வந்து இதுதான் வந்து ஆனோடுன்னு கொடுப்போம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஆனோட். கொஞ்சம் இங்கே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுலேருந்து. அதில் வந்து கேத்தோடு வந்து நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோடாக இருக்கும் எலக்ட்ரோலிசிஸ் ப்ராசஸில். இதில் ஆனோடு தான் நெகட்டிவாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஆனோடு வந்து இட்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்கும். The zinc electrode at which oxidation takes place is called anode. Okay, the copper electrode at which reduction takes place is cathode. Okay, since electrons are produced at a zinc electrode, this electrode is rich in electrons. நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், இப்போ நெகட்டிவ் எலக்ட்ரோட்ல தான் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிச்சா இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதனால வந்து என்ன ஆகணும், அண்ட் டெசிக்னேட்டட் அஸ் நெகட்டிவ் போல்னு அதனால தான் கொடுக்குறோம் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட்ல. அதே மாதிரி காப்பர் எலக்ட்ரோட் இஸ் இன் நீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். இது வந்து இன் நீட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபார் reducing copper 2 plus ions into copper. So that means this electron is a deficient in electrons. So இங்க வந்து deficient in electrons. So இப்போ இந்த இது பார்த்தோம்னா it's rich in electrons. The electrons flow from negative pole to the positive pole in the external circuit. External circuit la namakku electrons which always flow from negative charge to positive. Okay, the oxidation of zinc into zinc ion produces excess of zinc plus ions in the left side of the beaker. இப்போ இங்க வந்து zinc இருக்கு இல்லையா, அந்த zinc sulfate வந்து எப்படி வந்து split ஆகும் அப்படின்னா, zinc sulfate which is splits into Z2 plus SO4 2 minus split ஆகும் இல்லையா. இப்போ இது ஏன் நம்ம ஆக்சிடேஷன் சொல்றோம்னா, இப்போ இதுல வந்து ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 0ல இருந்து +2 ஆகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சிடேஷன். அப்போ இந்த இதுல வந்து ஜிங்க் 2 plus வந்து இருக்கு. ஓகே, ஜிங்க் 2 plus அயான்ஸ் வந்து இருக்கும். The oxidation of zinc into zinc ions produces excess of Zn2 plus ions in the beaker. So இப்போ இங்க வந்து Zn2 plus தான் வந்து இருக்கு. Okay, Zn2 plus. Similarly, the reduction of copper it leaves excess of sulfate ions in the solution. இப்போ இங்க வந்து நிறைய வந்து SO4 2 minus. Okay, இந்த copper sulfate எப்படி split ஆகும்? Copper sulfate is split ஆகும். இது வந்து SO4 இது வந்து எப்படி ஸ்ப்ளிட் ஆகும் அப்படின்னா, காப்பராகவும் சல்ஃபேட்டாகவும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். SO4 2 minus ஆகும் ஸ்ப்ளிட் ஆகும். ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக என்னன்னா, the electrical to maintain the electrical neutrality, the cations and anions move through the salt bridge. ஸோ இப்போ இது வந்து இங்கே வந்து ஆனியான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும், இங்கே கேட்டயான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஸோ இப்போ அந்த எலக்ட்ரிக்கல் நியூட்ராலிட்டியை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ இப்போ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் வந்து யூஸ் ஆகுது. அண்ட் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் டு கம்ப்ளீட் தி இன்னர் சர்க்கியூட். ஸோ இப்போ அது வந்து இன்னர் சர்க்கியூட்டை வந்து இட்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடும். ஸோ இன் திஸ் வே இட் கம்ப்ளீட்ஸ் தி இன்னர் சர்க்கியூட். ஓகே, as copper from copper sulfate solution is deposited on the copper electrode, the concentration of copper sulfate solution decreases. இல்லையா, இப்போ ஏன்னா இப்போ இதுல இருக்கிற அந்த காப்பர் 2 plus இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ இதுல வந்து காப்பர் 2 பிளஸும் இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த காப்பர் 2 plus வந்து இட் மூவ்ஸ் த்ரூ திஸ், இங்க வந்து டெபாசிட் ஆகும். ஓகே, copper solution is deposited on the copper electrode. ஸோ இப்போ இந்த காப்பர் எலக்ட்ரோடு வந்து இங்க டெபாசிட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா,
அப்ப இங்க வந்து அதோட கான்சென்ட்ரேஷன் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, டிக்ரீசஸ் தி செல் ஆப்ரேட்ஸ். ஓகே, கான்சிக்வெண்ட் அப்போ வந்து இங்க டிக்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா the current falls with the passage of time. அப்போ கரண்ட்டும் வந்து இட் ஃபால்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இந்த வெயிட் ஆஃப் காப்பர் ராட், ஆனா இங்க அந்த வெயிட் ஆஃப் இந்த காப்பர் 2+ வந்து போய் டெபாசிட் ஆகிறதுனால இந்த வெயிட் ஆஃப் காப்பர் ராட் வில் இன்க்ரீஸ் அண்ட் that of zinc rod will decrease. ஓகே, இப்போ இங்க வந்து ஜிங்க் ராட் வந்து அதோட வெயிட் வந்து கம்மியாகும். ஏன்னா இந்த ஜிங்க் ராட்ல இருந்து தான் இதுக்கு வந்து ஜிங்க் இந்த எலக்ட்ரோலைட்டுக்கு வந்து ஜிங்க் சொல்யூஷன் வந்து சொல்யூஷனுக்கு வரணும். ஓகே, so if an increasing external opposing potential is applied in the cell, the reaction continues to takes place in the cell. ஓகே, ஸோ அது வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து இது வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இப்போ ஒர்க்கிங் ஆஃப் திஸ்னா இதுதான். ஸோ நான் மறுபடியும் அந்த ஒர்க்கிங் சொல்றேன். இப்போ இங்க வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட்டு, ஜிங்க் எலக்ட்ரோடு, காப்பர் சல்ஃபேட்டு, காப்பர் எலக்ட்ரோடு. ஸோ இப்போ ஜிங்க் சல்ஃபேட் இங்க வந்து ஜிங்க் சல்ஃபேட் வந்து இட்ஸ் இஸ் ஸ்பிளிட் as Zn2+ and SO4 2- ஆகும். ஓகே, SO4 2- ஜிங்க் ப்ளஸ் இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த ஜிங்க் 2+ வந்து எப்படி நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா, ஆக்சுவலா இந்த சொல்யூஷன்ல வந்து இந்த ஜிங்க் 2+ வந்து ஸ்ப்ளிட் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ இதுல வந்து ஜிங்கோட இது வந்து கம்மியாகும் இல்லையா? ஸோ இப்போ அதை எது காம்பன்சேட் பண்ணும்னா, இந்த ஆனோடு வந்து எடுத்திருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இப்போ அதுலேருந்து இந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்து ஜிங்க் 2+ வந்து வந்துட்டே ஜிங்க் வந்து வந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அதே மாதிரி இங்க வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் நம்ம எடுத்தோம்னா, காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து காப்பர் 2+ ஆகவும் SO4 2- ஆகவும் இருக்கும். இந்த காப்பர் வந்து இதுல போய் டெபாசிட் ஆயிரும். காப்பர் வந்து இதுல டெபாசிட் ஆயிடுறதுனால இப்போ இங்க வந்து சல்ஃபேட்டோட இது வந்து நிறைய இருக்கும். அதாவது ஆனியோன்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கு. ஓகே, இங்க வந்து ஆனியோன்ஸ் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து நிறைய இருக்கும், நெகட்டிவ் அயான்ஸ். இங்க வந்து பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் வந்து நிறைய இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து இது எப்படி பேலன்ஸ் பண்றது அப்படின்னா, ஸோ அப்போதான் வந்து இந்த சால்ட் பிரிட்ஜ் வந்து யூஸ் ஆகும். இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இப்போ சல்ஃபேட் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ அதுலேருந்து இங்க வந்து த்ரூ திஸ் சால்ட் பிரிட்ஜ் இது வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் த்ரூ திஸ் சால்ட் பிரிட்ஜ். அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ இது வந்து எப்போ வந்து இந்த இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நடந்துட்டே இருக்கும்போது காப்பர் வந்து கேத்தோடு, அதாவது கேத்தோடு தான் காப்பர், த வெயிட் ஆஃப் காப்பர் ராட் வில் இன்க்ரீஸ். ஓகே, அதே மாதிரி இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். ஏன்னா அதுலேருந்து ஜிங்க் இது உள்ள வந்துட்டே இருக்கிறதுனால இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். இது போய் டெபாசிட் ஆகிறதுனால இதோட வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, இஃப் அன் இன்க்ரீசிங் external potential is applied to the cell. ஓகே, இப்போ இது வந்து கரண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அப்படி இல்லாம நம்ம எக்ஸ்டர்னலா வந்து பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணோம்னா இந்த செல், இந்த ரியாக்ஷன் கண்டினியூஸ் டு டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த செல். ஸோ ஆஸ் அது வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ எப்போ வந்து எக்ஸ்டர்னலாகவும் அந்த எக்ஸ்டர்னல் இதுலேயும் அந்த செல் இதுவும் வந்து சேமா இருக்குதோ, இந்த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப்ஸ் and the current becomes zero. ஓகே, அதை இங்க கொடுக்குறேன். if increasing external potential the reaction continues. Okay, so அதாவது என்ன, external energy which is less than sun. இந்த ரெண்டு சர்க்யூட் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரியாக்ஷன் வந்து கண்டினியூ ஆகும். அதே இது வந்து ஸோ வென் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜினும் ஸோ வென் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி ஆஃப் த செல்ங்கும் போது த ரியாக்ஷன் ஸ்டாப்ஸ். And the current becomes zero. Okay,
அப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னல் இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா the current now flows in the opposite direction. ஓகே, ஸோ இது வந்து இதான் வந்து எலக்ட்ரோகெமிக்கல் செல். இப்போ இதுலேருந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் செல் வந்து நம்ம பார்க்கலாம், எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் இஎம்எஃப் ஆஃப் செல். Okay, so when an electrode is kept in contact with the solution of its ions, okay, the metal tends to lose electrons and thus passes into the solution in the form of metal ions. நான் தான் சொன்னேன் இல்லையா, அதாவது மெட்டல் இருக்கும். ஸோ மெட்டல், ஸோ அதாவது எலக்ட்ரோடு. ஓகே, ஸோ இட் வில் லூஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். சம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, எத்தனை எலக்ட்ரான் நமக்கு தெரியாது. ஸோ ஜென்ரலாக இருக்கிறதுனால ஸோ இட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அதை தான் நம்ம வந்து ஜிங்க்குக்கு நம்ம பார்த்தோம். ஜிங்க் வந்து இட் பிகம்ஸ் zinc 2 plus and then it's the electrons, 2 electrons. Okay, when an electrode is kept in contact with the solution of its ions, the metal tends to lose electrons and thus passes into the solution in the form of metal ions. In the metal ions தான் the zinc 2 plus தான் வந்து அந்த zinc sulfate குள்ள pass ஆகும். Okay, so thus the electrical potential difference is set up between metal and its solution. அப்போ என்ன ஆகும்னா potential difference வந்து வந்துரும். Okay, potential difference is set up between metal and its solution. This is known as half cell electrode potential. Understood? So because of this, it produces half cell electrode potential. It set up half cell electrode potential. If the electrons are released during the process, this is called oxidation potential. இது வந்து நம்ம oxidation potential னு சொல்லலாம். Oxidation potential எப்போ வந்து இதை நம்ம oxidation potential னு சொல்றோம்னா electrons are released during the process. Electrons are released during the process. Okay, so this is electro oxidation potential. அதே மாதிரி இப்போ நெக்ஸ்ட் சைடு, இப்போ காப்பர் சைடு நம்ம பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுது இல்லையா. ஸோ இஃப் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அக்செப்டட், திஸ் இஸ் கால்ட் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். எலக்ட்ரான்ஸ் if the electrons are accepted, then it is reduction potential. This is called reduction potential. Okay, அதே மாதிரி these are இதுவும் வந்து half cell தான். So reduction side நடக்கிறது வந்து this is reduction potential. Okay, so this electrode potential is a measure of tendency of an electrode in the half cell to lose or gain electrons. So அது வந்து நீங்க நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். So இப்போ electrode potential னா என்னன்னா, which is the measure of tendency of an electrode in the half cell to lose or gain electrons. Okay, the oxidation potential give the tendency to lose electrons. The oxidation potential
tendency of to lose electrons. To lose electrons. அதாவது என்ன metal இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். Okay, so which gives metal n plus number of எவ்வளோ இருக்கு தெரியாது. So this is aqueous. Okay. Then இப்போ இதை தான் நம்ம ஜிங்க்கு பார்த்தோம் இல்லையா. ஜிங்க் வந்து எலக்ட்ரோட் விச் இஸ் சாலிட், பட் இது வந்து ஸ்பிளிட், இது வந்து சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிடும் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணும்போது. So சொல்யூஷனுக்குள்ள போயிடும். So that is in aqueous with 2 electrons. இப்போ இதே இது வந்து ஆக்சிடேஷன். இது வந்து ஆக்சிடேஷன். இப்போ இதே இது வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல். இப்போ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்னா எப்படி நடக்கும்? ஸோ இப்போ இங்கே மெட்டலா இதே மெட்டலா இருந்துச்சுன்னா, ஸோ when it gets electrons, aqueous, when it gets electrons and it becomes metal. Okay, இப்போ இங்க நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா copper 2 plus. Okay, so aqueous, it loses 2 electrons, so it gets 2 electrons, gain 2 electrons, it becomes copper. இது வந்து it's a reduction. Yes, okay, so this is reduction. According to the present convention, the half reactions are always written as reduction half reactions, and their potential are represented as reduction potentials. Okay, mostly வந்து நம்ம oxidation potential னே சொல்ல மாட்டோம், reduction potential தான் வந்து அந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்டா வந்து நம்ம வச்சிருக்கோம். ஓகே, இப்போ நான் வந்து ஹாஃப் ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது எப்பயுமே வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன்ஸையும் அந்த ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலையும் தான் கன்வென்ஷனலா வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ பட் ரியாக்ஷன் நடக்கிறது வந்து இப்படிதான். இப்போ வந்து ரிடக்ஷன் நடந்தாலும் இப்போ ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனை நம்ம வந்து எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவோம்னா ஆப்போசிட் டு ரிடக்ஷன் தான் மென்ஷன் பண்ணுவோம். அது வேல்யூவா இருக்கும்போது ரிடக்ஷன்லேருந்து ஆக்சிடேஷனுக்கு மாற்றும் போது அது நெகட்டிவா மாறும். ஓகே, ஸோ அது அப்படிதான் வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் ரிடக்ஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷனாக தான் கன்வென்ஷனலாகவே வந்து மெஷர் பண்றது. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து எப்படி வந்து இது வந்து எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். I hope that you are following. Any doubt pa? Next வந்து electromotive force. Electromotive force na it's an EMF or cell potential. Either EMF இல்லைன்னா நம்ம வந்து cell potential. When the difference between the electrode potential of the two electrodes constituting a electrochemical cell is called electromotive force or cell potential. இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு ஆஃப் எலக்ட்ரோட் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். காப்பர் அண்ட் ஜிங்க்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் த டூ எலக்ட்ரோட்ஸ் விச் கான்ஸ்டிடியூட் electrochemical cell, which is called electromotive force இல்லைன்னா cell potential of a cell potential சொல்லலாம். Okay, when the no current is passed through it. அதை எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா EMF அது வந்து E0 cell which is equal to okay standard reduction potential of cathode, okay, minus standard reduction potential of anode. Okay, so இதுதான் நான் சொன்னேன், ஆக்சிடேஷன் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம், ரிடக்ஷன் தான் கொடுப்போம், பட் வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா அது ஆப்போசிட் ஆயிடும். Okay, so it can be written as E0 cell which is equal to E0 இது அப்புறம் இது வந்து it is கேத்தோட்ல தானே நடக்கும். ஸோ இது வந்து கேத்தோட் மைனஸ் E0 ஆனோட். ஸோ இதை வந்து இப்படி எழுதலாம்.
ஸோ இப்போ இதை வந்து திருப்பி வந்து இதை வந்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா which is also equal to E naught செல்லை வந்து இப்போ வந்து E naught ஓகே E naught SOP anode SOP னா என்னன்னா SOP னா ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் அதை வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ் சூப்பர் E naught SOP cathode. So இப்போ E cell is equal to அதாவது E naught இது வந்து anode வந்து எங்க இருக்கும் லெஃப்ட் சைடு இல்லையா ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடு லெஃப்ட் மைனஸ் E naught ரைட் இப்படி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ எப்படி இது எப்படி வேணாலும் நம்ம கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ E naught anode மைனஸ் E naught cathode. இந்த SOP நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா SOP மீன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் ஒரே நிமிஷம் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்னா என்ன எஸ்ஓபின்னா நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல்னு பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்னா என்னங்கிறது பார்த்தோம் the absolute value of the electrode potential வந்து it cannot be determined experimentally ஓகே ஒரு செல்லுக்கு வந்து ஒரு எலக்ட்ரோடுக்கு வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டலா டிட்டர்மைன் பண்றதுங்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் நெய்தர் த ஆக்சிடேஷன் நார் த ரிடக்ஷன் ரியாக்ஷன் கேன் அக்கர் பை இட் செல்ஃப் அதுவா வந்து நடக்காது இல்லையா இப்போ ரெடாக்ஸா தான் நடக்கும் இப்போ ஒரு இது வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆச்சுன்னா ஒன்று ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகே ஸோ அதனால வந்து அதை எக்ஸ்பெரிமெண்டலா வந்து அதை மெஷர் பண்றது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆர் ஆல்வேஸ் டிட்டர்மைன்ட் வித் ரெக்ஸ் அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அதை கம்பேர் டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடோட கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆர் ஆல்வேஸ் டிட்டர்மைன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் ஓகே அந்த ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோடோட கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் இப்போ அதை வந்து எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இட்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் சிம்பிளா வந்து இதை வந்து SHEன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் ஸோ இப்போ இதுல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் பிளாட்டினம் இது வந்து நம்ம முன்னாடியே செல் இது பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல்னா இதுதான் இது வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து
hydrogen, it consists of a platinum wire. Okay, it consists of a platinum wire, okay, sealed at reaction. Still better. ஸோ அதாவது இந்த பார்ட் இருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த பார்ட் இதுதான் வந்து இது, இந்த பார்ட் தான் வந்து இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ், so it consists of a platinum wire, okay, sealed in a glass tube and has platinum foil attached to it. இது வந்து platinum foil, இது வந்து platinum wire. So it is sealed in a glass. Okay. So the foil is coated with finely divided platinum and act as a platinum electrode. In the foil வந்து which can act as a platinum electrode. It is dipped into an acid solution which contains H plus ions in 1 m concentration. அதாவது என்னன்னா, which is dipped in a solution which is a 1 molarity of HCl. 1 molarity of HCl வந்து dip ஆயிருக்கும். Okay. Pure hydrogen gas at 1 atmospheric pressure is constantly bubbled into the solution at constant temperature of 298 Kelvin. அதாவது constant temperature room temperature. இது வந்து டிப் ஆகும் போது ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இட்ஸ் பபிள், ஹைட்ரஜன் கேஸ் வந்து இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி பபிள்ட் இன்டு தி சொல்யூஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இந்த இது இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ அது வழியாக வந்து கேஸ் வந்து வரும். அந்த அப்போ அப்படி வரும்போது என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் டேக்கிங் பிளேஸ். இப்போ நம்ம எழுத போகிற இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் ஓகே ஹாஃப் செல்ல நடக்கும். டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வெதர் இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் ஆனோட் ஆர் கேத்தோடுங்கிறது வந்து டிபெண்ட் பண்ணி அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும். ஏன்னா இது வந்து கேத்தோடாவும் ஆக்ட் பண்ணலாம், இல்லை ஆனோடாவும் ஆக்ட் பண்ணலாம். இது வந்து கம்பேரிட்டிவ்காக தான் இது யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அதனால வந்து இஃப் she, okay, it acts as cathode, it acts, so first anode கொடுத்துருவோம், it acts as anode. Anode இருந்துச்சுன்னா என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்? என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா ஹைட்ரஜன் கேஸ்னும், so it is split into 2H plus and then 2 electrons. Okay, அதே இது இல்லாம இது வந்து சப்போஸ் if it acts as a cathode இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா அப்படியே ஆப்போசிட்டா நடக்கும். 2H plus it gets 2 electrons and it becomes hydrogen gas. The standard hydrogen electrode is actually it is a reversible one. The whole reaction நம்ம பார்த்தோம்னா, so it is a reversible reaction. So it becomes 2H plus 2 electrons. Okay. The electrode potential of an electrode can be determined by connecting this half cell with a standard hydrogen electrode. So இதுதான் இந்த half cell வந்து மற்ற இதோட வந்து நம்ம இப்போ ஜிங்க் இதோட வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இது கம்பேர் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் இஸ் டேக்கன் அஸ் 0. இந்த பட் இதோட வேல்யூவை வந்து நம்ம 0வா எடுத்தாலும் நம்ம இந்த வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். The electrode potential of the metal electrode is determined with respect to a standard or a normal hydrogen electrode is called standard electrode potential. So அதுதான் அந்த standard electrode potential தான் நம்ம வந்து E0 ன்னு சொல்றோம். ஓகே, E0 வேல்யூங்கிறது வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ. அந்த அந்த ஸ்டாண்டர்டா ஒரு வேல்யூ. ஓகே, அந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்க, எப்படி மெஷர் பண்றாங்கங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். For the reduction on the taken off cell, the potential is taken as a positive reduction potential, and for oxidation taking place, negative sign is used. அதாவது oxidation potential சொல்ல மாட்டோம். reduction potential நம்ம reduction potential அப்படியே நம்ம சொல்லிடலாம். Okay, reduction potential means அது நம்ம அப்படியே reduction potential ஆவே நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம். அதாவது இது பாசிட்டிவ். ஓகே, இப்போ இதே இது வந்து இந்த ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து எப்படி கொடுப்போம் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஆஃப் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல்.
reduction potential taking place, negative sign. Okay, negative sign which is used for making it reduction potential. ஓகே ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எலக்ட்ரோட் பொட்டன்ஷியல். ஸோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் வந்து இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து புக்கில் வந்து ஒரு வேல்யூஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு டேப்லெட் காலம் ஃபுல்லாகவே கொடுத்துருப்பாங்க. அது எல்லாத்தையும் பைக் அவுட் பண்ண முடியாது. ஆனால் வந்து கம்பேர் பண்ணணும் கண்டிப்பாக. அப்போ தான் வந்து நமக்கு தெரியும். எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸ் அதுதான். ஸோ இந்த இந்த அதாவது ஒரு ஒரு டேபிளாக இருக்கும். ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் இது இருக்கும். ஸோ இன் விச் தி ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் வேரியஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் have been இதுல வந்து என்னன்னா arranged in the decreasing order. Okay, decreasing orderல arrange பண்ணிருப்பாங்க, which is called an electrochemical series or activity series or electromotive series. எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். இப்போ நீங்க அந்த tablet column பாத்தீங்கன்னா, so those who are having that with you please go through that. இப்போ ions are present இதுல வந்து என்னன்னா ions are present as aqueous species and hydrogen வந்து liquid-ஆ இருக்கும். கேஸ் இதுல வந்து கேஸோ இல்லைன்னா சாலிடா இருந்துச்சுன்னா பிராக்கெட்லயே எஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து டேப்லெட் ஃபார்ம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து ரியாக்ஷன் அதாவது ஆக்சிடைஸ்டு ஃபார்ம்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ரெண்டாவது வந்து ரெடியூஸ்டு ஃபார்ம். தேர்ட் காலம் வந்து E0 வேல்யூ வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதுல நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இதுல வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கும், நெகட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கும். இப்போ அது ஜீரோ வேல்யூக்கு வந்து ஃபார் ஹைட்ரஜனுக்கு ஜீரோ கொடுத்துருப்பாங்க. ஐ திங்க் யூ ஆர் சீயிங் தட். ஒரு நான் பேசுவேன். தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அதுல. இப்போ இதுல ஜீரோன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து ஜீரோ. ஓகே, ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜீரோ. இந்த வேல்யூ வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு ஜீரோவா இருக்கும். இதுல வந்து நெகட்டிவ் E0 வேல்யூ. ஓகே, ஸோ இது வந்து என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா இந்த ரெடாக்ஸ் கப்பிள் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் and the reducing stronger reducing okay, redox couple is a stronger reducing agent than hydrogen couple. Okay, so what does it means redox couple is a stronger reducing agent than H plus hydrogen H plus hydrogen couple விட அது வந்து stronger reducing agent இருக்கும் if நெகட்டிவ் வேல்யூவா இருந்துச்சுன்னா. ஸோ இப்போ இதே இது வந்து பாசிட்டிவா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஸோ பாசிட்டிவ் வேல்யூ ஃபார் E0 இருந்துச்சுன்னா வாட் டஸ் இட் மீன்ஸ் the redox couple is weaker reducing agent. Okay, so it's weaker reducing agent. A weaker reducing agent then H plus hydrogen couple. ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கும், நெகட்டிவ் வேல்யூவும் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது தெரியும். ஓகே, ஸோ இப்போ மேலே இருக்கு இல்லையா, ஸோ இப்போ மேலே போக போக அதாவது பாசிட்டிவ் வேல்யூ வந்து என்னன்னா இன்க்ரீசிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். இங்கே வந்து இது ஃபுல்லாக ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். இப்போ ஓகே நெகட்டிவ் வேல்யூவில். ஸோ இப்போ பாசிட்டிவ் வேல்யூவில் பார்த்தோம்னா இதெல்லாம் வந்து ரெடியூசிங் ஏஜென்ட்டாக இருக்கும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இது வந்து understood. ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து இட்ஸ் எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ். இது நம்ம ஆக்டிவிட்டி சீரீஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ இதோட அப்ளிகேஷன் என்ன, இதோட நம்ம முடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா
relative strength of oxidizing and reducing agent வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். Metals are arranged in the increasing order of reduction potential um, uh, or decreasing order of oxidation potential. So therefore the elements at the top are good reducing agent. Okay. And the negative value இருக்கிறதெல்லாம் வந்து they are a good reducing agent இருக்கும். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் கீழே இருக்கிறது எல்லாமே குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்டா இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ அது வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன். ஸோ செகண்ட் வந்து கால்குலேட்டிங் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல். The EMF of the cell can be determined by knowing the standard electrode potential from the series. ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ E0 செல் இப்போ எதுக்கு வந்து இப்போ E0 செல் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா, அதாவது EMF கண்டுபிடிக்கணும்னா, if you know that E0 on right side minus E0 on left. Okay, if the standard reduction potential or given நமக்கு வேல்யூ கொடுத்திருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியா வந்து கண்டுபிடிக்கலாம். So this is the second application. Third வந்து predicting feasibility of a redox reaction. இப்ப ஜெனரலா வந்து redox reaction is feasible only if the species which has higher reduction potential is reduced. அதாவது என்னன்னா, if it accepts electrons and the species அப்படி இருந்தா தான் அது வந்து ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து ஈஸியா வந்து நடக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து லோயர் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் ஆக்சிடைஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து நடக்காது. ஓகே, ஸோ அதாவது இதுல இருந்து தேர்ட் அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ரிடிக்டிங் feasibility ஆஃப் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் வந்து based on this electrochemical series we can predict. Okay, then to predict whether a metal can liberate hydrogen from acid or not, அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. ஒரு மெட்டல் வந்து ஆசிட் கூட ரியாக்ட் பண்ணும்போது ஹைட்ரஜனை ரிலீஸ் பண்ணுதா இல்லையாங்கிறது நம்ம இந்த எலக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரீஸ்ல வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம். That means the metals which have negative reduction potential can only liberate hydrogen from the acid. So இப்போ எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ அதுதான் வந்து ஹைட்ரஜனை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் when it reacts with acids. ஓகே, அதாவது என்ன, கீழே இருக்கிறது தான் வந்து நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து it will react with whenever it react with acid it liberates hydrogen. Okay, understood?